یہ اتنے سارے روپے کہاں سے آئے؟ اپنے سامنے پڑی ہوئی رقم کو دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا آلی پھر سے بول پڑی۔ چاچا جی اور چاچی جی سے مشورہ کیا تھا۔ چاچا جی ہی سوئے بازار زیور بیچ کر آئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اب ناراض مت ہونا جی، زیور کا کیا ہے وہ تو پھر بن جائے گا، کاروبار بہت ضروری ہے۔ اب کب تک کسی کے پاس نوکری کریں گے؟ میں آپ سے پوچھا نہیں تھا، آلی نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی اور میں سانتتا رہا۔ میں نے ان پیسوں سے ہال روڈ پر اپنی خود کی الیکٹرانک ورکشاپ شروع کر دی، میرا کام چل پڑا اور میں ترقی کرنے لگا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو آلی آداس سی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری آلی کو؟ کیوں آداس ہو؟ میں نے آلی کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آلی بات ٹالتے ہوئے باہر جانے لگی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، میں نے آلی کی کلائی تھام لی۔ پہلے بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ ثانیہ کو طلاق ہو گئی، مجھے یہ سوان کر گہرا صدمہ ہوا تھا۔ میں نے آلی کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ آلی کے ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے۔ ایک دن وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی کہنے لگی، میری ایک خواہش ہے۔ کیسی خواہش؟ پوری کریں گے جی؟ آلی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ۔ پہلے وعدہ کریں کہ اب میری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ وعدہ؟ میں نے آلی کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ ثانیہ کی عدت پوری ہو گئی ہے، میں آلی کی بات سوان کر حیران ہوا تھا۔ ثانیہ سے نکاح کر لیں، آلی نے ایسے کہا جیسے وہ ثانیہ کے لیے مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو۔ میری حیرانی کو غصے میں بدلتے لمحہ بھی نہیں لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں الفاٹے کر بیٹھ گیا۔ آلی بھی جلدی سے الفاٹے کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ اپنے وعدہ کیا تھا، میں بھڑکتے ہوئے اپنے بیڈ سے الفاٹے گیا۔ میری آخری خواہش سمجھ کر میں اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس وقت آلی کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تھے۔ ڈیلیوری سے ایک دن پہلے تک میری آلی سے اسی بات کو لے کر ناراضگی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ثانیہ سے نکاح کر لوں مگر میں تیار نہیں تھا۔ آخر میں آلی نے ہتھیار ڈال دیے۔ مت کریں ثانیہ سے نکاح، مجھ سے تو بات کریں نا جی۔ اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، آلی نے اتنے پیار سے کہا تھا، پال بھر میں میرا غصہ ہوا ہو گیا۔ اگلی رات آلی کو درد الفاٹے، فرزانہ بھابھی، نبیل اور میں آلی کو لیڈی ایچیسن ہسپتال لے گئے۔ آلی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ آلی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد الفاق نرس مجھ سے سائن لینے کی غرض سے آپریشن تھیٹر سے باہر آئی۔ عالیہ کے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ آپ یہاں سائن کر دیں۔ کل بورڈ کے اوپر لگے ہوئے چند کاغذات نرس نے میرے سامنے کر دیے۔ میں سائن کرنے لگا تو نبیل نے فکرمندی سے پوچھا، سائن کس لیے سسٹر؟ مریضہ کا بہت ہی ہم کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، جس سے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود اس کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں۔ میں نرس کی بات سوان کر ہڑبڑا الفاٹے تھا۔ بس اب دعا کریں۔ نرس یہ بول کر چلی گئی۔ مجھے عربی کی جتنی بھی صورتیں یاد تھیں میں نے آپریشن تھیٹر کے باہر سب پڑھ ڈالے۔ نبیل اور فرزانہ الگ پریشان تھے۔ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں صرف اتنا ہی کہا، 2 بیٹے ہوئے ہیں مگر ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ یہ بول کر وہ لیڈی ڈاکٹر تو آرام سے وہاں سے چلی گئی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن آلی کی تدفین کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے ایک بیٹے کو میری نانی نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ثانیہ کی گود میں تھا۔ ثانیہ نے میرا بیٹا الفاٹے الف ہوا تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں وہ بات تھی کہ ثانیہ نے میری محبت کو ٹھکرا کر اس ڈیلر کی دولت کو چانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔
تھوڑی دیر بعد نبیل میرے دونوں بیٹوں کو الفاٹے ہوئے کمرے میں آیا۔ ان کو دیکھ تو لو، نبیل نے دونوں بچے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان معصوموں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ایک بچے کو الفاٹے کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے دوسرے بچے کو نبیل کے بازاہے میں ہی چوم لیا۔ میرا دل جو پچھلی رات سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شکوے کر رہا تھا، وہی میری اجازت کے بغیر ہی اللہ کے حضور شکر بجا لایا تھا۔ اس رات میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آلی سیڑھیوں سے اوپر آتی اور نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ماضی کو حال میں دیکھ رہا تھا کہ آلی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ہاتھ بڑھا کر دودھ کا پیالہ الفاٹنے ہی لگا تھا کہ آلی غائب ہو گئی۔ میرا ہاتھ خالی ہی واپس لوٹا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ نبیل مجھے تلاش کرتا ہوا چھت پر آیا۔ مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ کافی دیر میں نبیل کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ نبیل نے مجھے صرف کندھا ہی پیش کیا تھا، زبان سے کوئی تسلی نہیں دی۔ ڈاکے میں اگر کسی کا کندھا ہی نصیب ہو جائے یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ جب میری سسکیاں بند ہوئیں اور میرے آنسو راکے تو نبیل نے میرا سر اپنے کندھے سے الفاٹے الف اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایک بات بتا سکتا ہوں، میں نے نبیل کو ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ آلی کی ایک بات امانت ہے میرے پاس، کہو تو امانت سونپ دوں تمہیں، بتاؤ۔ میں بڑی مشکل سے صرف اتنا ہی بول پایا۔ کوئی 2 ہفتے پہلے آلی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ثانیہ سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے الفالٹا مجھ سے درخواست کر دی کہ میں تمہیں اس بات پر قائل کروں۔ مجھے یہ بات اس وقت انتہائی غیر مناسب لگی تھی، اس لیے میں نے تم سے بات نہیں کی۔ اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں کر رہے ہو؟ میں نے روکھے لہجے میں نبیل سے کہا اور الفاٹے کر نیچے جانے کے لیے چل پڑا، کیونکہ اب یہ بات غیر مناسب نہیں ہے۔ نبیل کی بات پر میرے قدم راک گئے۔ میں نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نبیل جلدی سے میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، نیچے جاؤ گے تو سب یہی بات کریں گے۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے آلی نے یہی بات بی جی سے بھی کی تھی۔ نیچے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں ابھی پوچھتا ہوں نیچے والوں سے، میں نے تلخی سے کہا تھا۔ نبیل کے ہونٹوں پر گھائل مسکراہٹ الفابیر وہ کہنے لگا، نیچے والوں کو پوچھنے سے کیا ہوگا، ایسے فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں۔ نبیل نے شہادت والی انگلی ستاروں بھرے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے پھر سے کہا، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زندگی اور موت کے ساتھ ساتھ اس نے ملن اور جدائی بھی اپنے ہی پاس رکھی ہے۔ کب کس سے کس کو جادی کر دے اور کب کس سے کس کو ملا دے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ میرے پاس نبیل کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ اگلے دن صبح 10 بجے مقامی مسجد میں آلی کی رسم انقال تھی۔ وہی امام صاحب جنہوں نے 10 بجے آلی کا ختم قل پڑھا تھا، 11 بجے میرے گھر پر میرا ثانیہ سے نکاح پڑھا رہے تھے۔ ہے نہ حیرت والی بات؟ ہم اگر غور کریں تو ہم سب کی زندگیوں میں ایسے بے شمار حیرت انگیز واقعات ملیں گے۔ نکاح کے وقت ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ کبھی کوئی میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں مبارک کہہ دیتا اور کبھی کوئی میرے کان وہ مبارک بادیں سوان سوان کر پھٹنے کو تھے، جیسا کہ میں پیچھے لکھ چاکا ہوں۔ ملوہ کی دوڑ مسجد تک اور میری دوڑ چھت تک۔ گوالمنڈی میں رہنے والے مکینوں کی زندگیوں میں چھتوں اور تھڑوں کا اہم رول تھا۔ اسی حد تک وہ اثر آج کے دور میں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور مبارک باد کی آواز میرے کان میں پڑتی میں چھت کی طرف بھاگا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، میرے سامنے یکدم بسمہ آ گئی۔ وہ چھت سے نیچے آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی راک گئے۔ ثانیہ کے ساتھ نکاح کی مبارک نہیں دوگی؟ میں نے لفظوں پر زور دے کر پوچھا۔ بسمہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، صرف آلی کا افسوس کروں گی۔ مہروز آلی کی موت کا دلی دکھ ہوا ہے مجھے، بسمہ نے یہ کہا اور جلدی سے نیچے کی طرف چلی گئی اور میں چھت کی طرف
छत पर पहुंचा तो मैंने देखा ढेर सारे माल्टे आरिफा के सामने पड़े थे और वो दुनिया से बेनियाज माल्टों को नमक लगा लगा कर खा रही थी। आरिफा ने मुझे देखा तो जल्दी से सफाई देने लगी। तनवीर को पता है मेरा ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसलिए माल्टे खा रही हूं। मैंने आरद गिर्द देखने के बाद पूछा, तनवीर कहाँ है? वो मेरे लिए केले लेने गया है। खाली माल्टे ही अलिफाटे लाया था। मैंने कहा जाओ केले भी लेकर आओ। अब तो मैं छत पर भी नहीं रख सकता था। मैं नबील के घर की सीढ़ियां आतरनी लगा। वह महरोज माल्टे तो खा लो। आरफा ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने इसे हाथ से सलाम किया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचा तो नबील की इमुआहे से मेरा सामना हो गया। वो जल्दी से मुझसे लिपट गईं। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरी भी आंखें भर आईं। मैं इनको लेकर उनके कमरे में चला गया। उनको चुप करवाया तो उनका मेरी तरफ ध्यान आया। इन्होंने मेरे चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, फिर रानिधी सी आवाज में कहने लगे, रब सोहने दी मर्जी, आली का वक्त आ गया था पातर, तेरे जैसा जवाई अल्लाह सबको दे। आली तेरे साथ बड़ी खुश थी। सब्र कर पातर सब्र कर। तो मेरा पत्थर सूजा, कैसे तेरी आंखें रू रू कर सारुख हो रही हैं। नबील की इमुआहे ने मुझे प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ही मेरे ऊपर रजाई दी। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चली गई। नबील ने मुझे कंधे से हिलाने के बाद कहा था, महरोज अलिफाटे जाओ, रात के 9 बज गए हैं। मैं आंखें मिलते हुए अलिफाटे कर बैठ गया। मुंह हाथ धो लो, मैं फरजाना को खाने के लिए कहता हूं। मैं गुस्ल खाने की तरफे चला गया और नबील बावर्ची खाने की तरफ। जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस लूटा तो फरजाना भाभी ने खाना लगा दिया था। मैंने खाने को देखने के बाद शिकायती नजरों से नबील की तरफ देखा। नबील मेरा देखना समझ गया था। उसने मुझे बताया, महरोज तुमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं नबील की तरफ देख रहा था कि फरजाना भाभी बोल पड़ी, अब भी तो पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल किए हुए है। मैंने पलटकर फरजाना भाभी की तरफ देखा। महरोज भाई अब कुछ खाएंगे तो ये भी कुछ खा लेंगे। फरजाना भाभी ने इंतहाई दुख के साथ कहा। मैं खाने के लिए बैठ गया। मुझे देखकर नबील भी बैठ गया। पता नहीं मैंने नबील की वजह से खाना खाया था या उसने मेरी वजह से। खाने के बाद वही पुराना ठिकाना। मैं और नबील छत पर बैठे हुए थे। तुम्हारा और आली का 10 माह और 21 दिन ओहे का साथ रहा, जबकि हमने तकरीबन 21 साल साथ गुजारे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आली की मौत कातिल से ज्यादा दाके है। तुम्हारा दाके बहुत बड़ा है, फिर भी इससे निकलना तो पड़ेगा। सानिया मेरी बहन के बच्चों की मां बन गई है, इसलिए मैंने भी इसे बहन मान लिया है। तुम भी इसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। नबील ने मुझे थपकी दी और वहां से अलिफाटे कर चला गया। मैं कुछ देर उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर मैं भी अलिफाटे कर छत से नीचे आ गया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सानिया एक बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी, जबकि दूसरा झूले में सोया हुआ था। नबील के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, सानिया मेरी बहन के बच्चों की मां बन गई है, इसलिए मैंने भी इसे बहन मान लिया है। तुम भी इसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। तकरबा गेनटी पहले आली मेरे साथ इस कमरे में थी, अब इसकी जगह सानिया ने ले ली थी, मेरे 2 बच्चों की मां बनकर। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अस्सलाम अलैकुम, सानिया ने मुझे सलाम किया था। मैंने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया और खामोश ही बैठा रहा। कोई आधे घंटे बाद सानिया ने ट्यूब लाइट बंद करके 0 का बल्ब जला दिया था। मैं भी सोफे पर ही लेट गया। जब सानिया ने ये देखा तो वो भी झूले की तरफ मुंह करके लेट गई, जिसमें मेरे दोनों बेटे सोए हुए थे। कोई आधे घंटे बाद सानिया अपने बेड से अलिफाटे और अपना कंबल अलिफाटे अलिफ और मेरे ऊपर डाल दिया और खुद अलमारी खोलकर कुछ तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर उसे 2 खेस मिल गए थे।
सानिया ने इनको निकाला और अपने ऊपर लेते हुए लेट गई। कोई घंटे बाद मेरा दूसरा बेटा रो पड़ा। सानिया ने जल्दी से इसे अलिफाटे अलिफ अपने सीने से लगाया और इसे भी दूसरे फीडर से दूध पिलाया। वो सानिया की छाती के साथ लगा लगा ही सो गया तो सानिया ने इसका बोसा लिया और इसे फिर से झूले में डाल दिया। रात भर में ने जीरो बल्ब की रोशनी में आधी खिली और आधी बंद आंखों के साथ सानिया को आली के बच्चों की मां के रूप में देखा। सानिया ने इस सलाम के अलावा मुझसे कोई दूसरी बात नहीं की। मैंने तो उसके सलाम का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा था। अगली चंद रातें भी इसी तरह गुजर गईं। मैं सोफे पर पड़ा रहता और सानिया कभी बेड पर सो जाती और कभी अलिफाटे कर मेरे बेटों को सीने से लगाकर सुलाने लगती। फर्क सिर्फ इतना आया था कि पहली रात सानिया के ऊपर 2 खेस और अब एक रजाई थी। इन चंद रातों में न सानिया ने मुझे बुलाया और न ही मैंने सानिया से कोई बात की। सब घर वालों के साथ सानिया का रवैया बड़ा अच्छा था, खास तौर पर मेरे बेटों के साथ। उन पर तो वो वारी वारी जाती। वो मैं भी पिछली चंद रातों के दौरान खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया था। कहाँ एक वो सानिया जो अपनी नाक पर मक्खी तक को नहीं बैठने नहीं देती थी, और एक ये सानिया जो मेरे बेटों का नाक मुंह चूमते नहीं थकती थी। चंद दिन बाद मैं नानी को रेलवे स्टेशन ट्रेन पर बिठाने गया। नानी मुल्तान जा रही थीं। ट्रेन के आने में अभी वक्त था। मैं और नानी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। नानी ने मेरी तरफ देखते हुए बात शुरू की। मैं जानती हूं तुमने अब तक सानिया को बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। बेटा अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वो पहले ही बहुत दाखी है, इसे मजीद दाके मत दो। इसे अपना बना लो। वो तो दाके देने वाली है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। नानी ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर पूछने लगें, क्या दाके दिया है इसने तुम्हें? यही ना कि इसने तुम्हारी बजाय इस मुए डीलर से शादी कर ली? और बताओ। हाँ, बाप की थानेदारी पर इसको गुरूर जरूर था, मगर उसके बाप का रातबा और ओहदा भी इसका घर नहीं बचा सका। तुम्हें पता है वो डीलर इसे शराब पीकर मारा करता था। जब आली और सानिया फोन पर बात करती थीं तो इसे लगता था कि सानिया तुमसे बातें करती है। इस कमीने ने सानिया पर बड़े जुल्म ढाए हैं। यहां ना जाओ, वो ना करो, इससे ना मिलो। बात बात पर राव का टोकी करता था वो बेगैरत। एक दिन टेलीफोन का बिल देखकर सानिया से कहने लगा, अपने यार को लाहौर कम फोन क्या करो। सानिया ने सफाई दी कि मैं तो आली से बात करती हूं, तो गुस्से से चलाया, टेलीफोन का बिल तुम्हारा बाप देगा। सानिया ने इसे मना किया कि वो इसके बाप को बीच में मत लाए, तो उसने सानिया को बहुत मारा। जब ये खबर तेरे खालू तलत को पता चली तो उसने खुर्रम की खूब मरम्मत की। खुर्रम ने गुस्से में आकर सानिया को तलाक दे दी और मुल्तान में यह खबर मशहूर कर दी कि सानिया का अपनी खाला के बेटे महरोज से चक्कर था, इसलिए मैंने इसे तलाक दी है। आली को लगता था कि उसकी वजह से ही सानिया को तलाक हुई है, इसलिए वो सानिया का तुमसे निकाह करवाना चाहती थी। आली ने सानिया से भी बात की थी। पहले तो इसने इनकार कर दिया था, फिर आली के समझाने पर वो मान गई, मगर तुम नहीं माने थे। अगर आली जिंदा होती तो वो भी सानिया के साथ तुम्हारा निकाह करवा के ही दम लेती। महरोज बेटा, सानिया थोड़े गुस्से वाली है, सबके साथ घुलती मलती नहीं, खरी बात करती है। सबका अपना अपना मिजाज होता है, इसका भी है। इन सब बातों के बावजूद वो दिल की बड़ी अच्छी है। इंजन की सीटी बज गई थी। नानी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अगर ट्रेन ना आती तो नानी की बातों का सिलसिला मजीद चलता। मैंने नानी को ट्रेन में बिठाया। जब मैं वापस आने लगा तो नानी ने मेरा माथा चूमा और बड़ी मोहब्बत से कहने लगें, सानिया का ख्याल रखना। मैं सोफे पर लेटा हुआ सानिया को ही देख रहा था। उसने मेरे बेटे को झूले में डाला ही था कि मैं सोफे से अलिफाटे कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। सानिया अचानक मुझे अपने सामने देखकर डर गई। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करता मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। ये अलिफालू का पट्टा फिर से अलिफाटे गया है। ये बड़ा नहीं छोटा है, सानिया ने मेरे बेटे को झूले से अलिफाटेती हुए कहा।
बड़े छोटे की पहचान कैसे करती हो? दोनों एक जैसे ही लगते हैं। माँ को पहचान हो जाती है, सानिया ने छोटे को सीने से लगाते हुए ममता की आंख के मुतालिक बताया। इनके नाम नहीं रखने क्या? मैंने पूछा। आपका मूड ठीक हो तो? सानिया ने मुझ पर शिकवे से भरपूर निगाह डाली। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। छोटा सो गया तो सानिया ने इसे झूले में डालते हुए कहा। आली ने मुझे 2 नाम बताए थे। तुम्हें बताए थे? मुझे हैरत का शदीद धचका लगा। सानिया ने गर्दन को बड़े फखर से हिलाते हुए कहा। बड़े का नाम रेहान और छोटे का जोदान। तो फिर ठीक है, बड़ा रेहान और छोटा जोदान। मैंने उसी वक्त आली के बताए हुए नामों पर तस्दीक की मेहर लगा दी। मैं और सानिया आमने सामने खड़े थे। मैंने ही बात शुरू की। थैंक्स साना। किस बात पर? मेरे बच्चों की माँ बनने पर। माँ तो मैं आली के बच्चों की बनी हूं, आपकी तो सिर्फ बीवी हूं। ये क्या बात हुई सानिया? अब आप मुझे सानी भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकता हूं? अब हक है आपके पास। मैं आपकी बीवी हूं। जिस तरह आप मुझसे एक तरफा मोहब्बत करते थे, मैं भी उसी तरह एक तरफा खुर्रम को पसंद करती थी। मुझे लगता था कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रुपया सबसे अहम होता है। मैं गलत थी और आली ठीक थी। आली ने मुझसे कहा था कि शौहर 12 हो तो गाड़ी बंगले का क्या करना। मैं आली को फोन पर अपने बड़े बड़े दुखड़े सुनाती और वो मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियां बताती। मुझे इस पर बड़ा रश्क आता था। सानिया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अगर आप मुझे सानिया की जगह सानी कहेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। सानिया ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि वो मेरी हो गई है। मुझे इससे एतमाद मिला। मैंने इसका हाथ थाम लिया। 20 साल हो चुके हैं मेरी और सानी की शादी को। हमारी कोई औलाद नहीं हुई। सानी ने कभी उसकी आरज़ू भी नहीं की। वो तो रेहान और जोदान ही की माँ बनी रही। वो दोनों भी मुझसे ज्यादा सानी पर जान छिड़कते हैं। सानी आज भी मुझसे अक्सर आली की बातें लेकर बैठ जाती है। सच कहूं तो वो मुझसे भी ज्यादा आली को जानती और चाहती है। साना है जिससे इंसान मोहब्बत करता हो, वो इस जैसा ही हो जाता है। मुझे तो अब सानी भी आली जैसी ही लगती है। आली जब बात करती थी तो उसके अक्सर जुमलों में जी आता था। मैंने नोट किया है अब सानी भी अक्सर जी का इस्तेमाल करती है। सानी मुझे आप कहकर बुलाती थी। शादी के बाद मुझे नहीं याद पड़ता सानी ने मुझे आप के अलावा कभी मुखातिब किया हो। सानी का कहना है कि आली ने तो मुझे अपनी जिंदगी में ही कबूल कर लिया था। खाली ये बात ही काफ़ी है इसकी अज़मत को बयान करने के लिए। सानी कभी अच्छे मूड में हो तो मुझे आरिफा और बिस्मा का नाम लेकर भी छेड़ती है। बिस्मा के शौहर का साल पहले ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से इंतकाल हो गया था। अब इसका बड़ा बेटा कारोबार देखता है और बिस्मा की बेटी मलाइका रेहान की क्लास फेलो है। हो सकता है बिस्मा मेरी सिमधन बन जाए। आरफा के अब तक 10 बच्चे हो चुके हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियां नूनगुन्ना ये मुझे भी नहीं मालूम। तनवीर सच में मशरकी शौहर साबित हुआ है। नबील और फरजाना भाभी के 3 बच्चे हैं। बेटी सबसे बड़ी है जिसका नाम नबील ने आली रखा है और उससे छोटे 2 बेटे हैं। मेरा और नबील का इरादा है कि हम जोदान और आली की शादी करेंगे। नबील भी अब डिफेंस में ही शिफ्ट हो गया है। मैं और नबील अब हर वीकएंड पर अपने उसी पुराने महल्ले जाते हैं। नबील ने अपना वो घर किसी को किराए पर दे रखा है। इस आदमी ने इस मकान में एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। अब हम दोनों छत पर उसी जगह कुर्सियों पर बैठते हैं। वो अलग बात है कि अब हम दूध की जगह ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीने लगे हैं। अब तो खलील भाई की दुकान से भी खालिस दूध नहीं मिलता। खालिस दूध तो अब भैंस का कटा या फिर गाय का बिछड़ा ही पीते हैं। अब कहाँ लाहौर में खालिस दूध मिलता है। मैं खुद को मोहब्बत का चैंपियन समझता था। आज मैं इकरार करता हूं कि मुझे मोहब्बत करना औरतों ने सिखाया। नानी और अम्मू की शक्ल में। मेरी उम्मी जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए खलील के सामने हाथ जोड़े थे।
کبھی بہنوں کی شکل میں جو خلیل کے پیروں میں میری خاطر بوہے کی طرح لپٹ گئی تھیں۔ علی، اسے کیسے بھول سکتا ہوں جو میری ڈھال بن گئی تھی، ثانی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس نے میرے بچوں کی خاطر اپنی جوانی گال دی۔ علی اور ثانی، ان دونوں نے میری زندگی کو گلزار بنا دیا۔ علی، جس کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ میری زندگی میں کیسے آئی، اور جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہی سوچا تھا وہ مجھے کیسے ملی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں تو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ارادے، ہماری سوچیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کیسے دلوں کی عدل بدل کر دیتا ہے۔